قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. كسر دوادا برنامج كيني قيمة بدنا فاسألوا أهل ذكري إن كنتم لا تعلمون، وبرنامج تضباط لأه وأيضا صوت يارسي مؤسسة الإحسان للرعاية الاجتماعية. برنامج كان سؤاله سواحد كسر هجاشين كرتان صناديق دا مسايس كودجن يو إيميل كمؤسسة إلى هاي إحسان media@gmail.com. waxaad barnaamijkan dib uga daalcan kartaan webpage-ka ay muasasadu leedahay ihsanmedia.com ama .net iyo youtube-keeda ihsan media iyo youtube-ka dacwada ihsan salaf media. fadhigeenan caawa waa fadhiga tobnaad. su-aasheenan caawana waa su-aasha 146aad. saa'ilkan wuxuu leeyahay haweeney ka xanuunsaday ilmo ay dhashay ayaa lagu yiri ilaahay u bari ilmahaaga inuu caafimaad siiyo. waxay tiri ma bariyayo ilaaha ilmahayga saan ka dhigay inta uu sidan yahay. hadalkaas ay tiri miyay uga baxaysaa diinta islaamka? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. مبادئ إيمانك كوضوء وين وحكمده الإيمان بالقضاء والقدر. إن الروح الرميه وحي إلهي وقدري وحو قيبيي وحو إلهي قرشيي. كيس خير كأه هي كيس شرك الله وضو. أركانت إيمانك اللحدة يكملها روح دوسا قضب كالرمينين مؤمن معه. وعكتوس يا حديث فربضان والنبي كسر صلى الله عليه وسلم أو كمدي حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة. أظنكم الرمين وإيمان لما إيمان إلى الرميه أفر شيء تكبد وحويان يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق إنه قره إذ حق لغو عبد إني سنشرين الله مويه محمدنا ورسولك إلهي حقنا الله كسوتري تبارك وتعالى. وقضب كباد قضب كالبعض وحوي ويؤمن بالموت قيريدنا الرميه. قضب كالصدحاتنا وحوي ويؤمن بالبعث بعد الموت. وإن الرميه قيريدا إن أي كدن بيسه isa soo celin iyo isa soo noolayn oo midii aakhira. qodobka afraadi wax weeye waa yu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. inuu rumeeyo ilaahay qadarkiisa kiisa khayrka iyo kiisa sharka. Ahmad iyo Tirmidhi ibn Majah waa soo saaray xadiidkaas. waxaa la mid ah xadiidka Jaabir ibn Abdullah oo nabigu sallallahu alayhi wasallam yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. adoonku ma rumaynin إلى أقدرك إلهي الرميه كيس خيرك يا كيس شرك. معناه يدوح ويان مصائبتك وقول عايز نفط هذا عافمات كاغا حولهاغا عرورت هذا وإن أدوغات إلهي إنه قرشي حكمة ما يكون صلي سنت كدبنا وإن أتكون صبرت صبرك وواجب هذا تكسي في عناته وهذا رالي كل نقطنا ويكسي في عنده وحكسي في عن إن تكشكر ذو هو مرتبة المقربين بينهم. المهم إن كعرته وعرك لي هذا كوكب سنين إلهي وحو قدريه هدنا إلهي أقو حناقضه وأتراه ما بري هاي إنما يقول أنتو سيدني هذا العلوس واي هذا الخطر أوي كانت ترجمية عقيدة أن هبونين. روح مسلم كأ وإنه كل صبر وحي إلهي أوكياني أو الرمية وحني حق الله كيم تبارك وتعالى كدبنا إنا لله
wa inna ilayhi raajicuun saasaa laga rabaa wallahu aclam جزاك الله خير الجزاء سؤاشينا بقول تضبي أفرتناد سائل كان وحولي هاي ددقن حريها قحوتك إن كبدا 20 سنة أيا وحي الشيغان أيان إن يوليهن مسافرين وواجب كوهين جمعو يا جماعو واحد دليل أهمية هي استندت كاسو بسم الله الرحمن الرحيم واحد دليل وما أوجي مسألة أيضا حيكون السنة هاي فهم خلطا اسموتيس هي التنزيل نصوصتي هذا الذي علمه ماشي دي ميلنا هين لغو دبقي فهم قالوا عصام بيكون صليسانتا آيات القرآن كرب تبارك وتعالى جمعة وحو كل خطابي أو أمري روح كستاء مؤمنة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله آذان كصلاة الجمعة مركو دعوا إلهي ذكري سآذى الليل يعني صلاة آذى خطاب كاسي وحو يا الله مؤمنين طودا يا أيها الذين آمنوا طيب أحاديث النبي مرك الله تقوى حالك الصور ريبي وخطاب كأن قلين إنه واجب بين الجمعة كواهين تدورة حديث دورة كتمت وضدك وحا كم ده مثلا روح حنون صنية روح الصعطة ومسافر كا المها يركن قان قارين أدون كالليلية هاي ضمرك ضدكاس بحديث كسر ربط وإيجا عن جمعة كواجبين صح روح مسافر كي الصعطة جمعة إيه جماعة دونكم واجبت نبينا صلى الله عليه وسلم وحويله ليس على مسافر جمعة روح صعطاء كركي سماء هان جمعة يعني واجبكم تدك ولدت كنكرا لكن لازمكم تاسورت وامدا وحوجينا يا نبينا صلى الله عليه وسلم هديgiisi isagoo oo safar alla ma soo guurinin oo jumcad tukaday haday jumcadu u soo gasho isagoo socota duhur buu tukan jiray salawaatu rabbi wa salaam alayhi sidana khulafaa ur-raashidiin iyo saxaabadii baa maray iyo aymadii salafkii iyo fuqahadii marka ruuxa musaafirka jumcad lagu ma leh laakiin yaa musaafira waay su'aashu waatan yaa musaafira musaafirku ama waa ruux jid saaran oo socda ama waa ruux safarkii iyo socdaalkii intuu yaraha kaday doonaya inuu safarkiisa sii wato sii socdo wax yar hakad yar iyo iqaama yar ay gashay kaasa musaafir leeyahay laakiin ruux reerkiisii meel kale soo guuray duruuf kasta waxa ka soo rartay oo reerkiisii iyo carruurtiisii meel kale la soo degay meesha uu ilmaha iyo reerka la soo degay baa deegaankiisii meesha hadduu ka tagana waa musaafir 20 sano xiriya qaxootiga la jooga walina safar baa lagu jira carruurtii lagu dhalay baa yaa iyagii baa ku sii dhalay carruurtii lagu dhalay baa ku guursaday oo ku ilma dhalay carruurihii reerihii meesha lagu haystaa haddii la yiraahdo warkaalay hal idin raro meeshiinii ku laabto waxay leeyihiin ku noqon mayno haddana waxay leeyihiin musaafiriin baan وفيقي قلوا عنوه حتى فقهاء بدن كود وحي قبان بما في ذلك شافعية روح مسافر كي صعوتدا هدو ميل دقو ميشانا اوغو آنصدو أفر بري كبضن إنو تشوغيو صلاة دي ودما يستريا منا جمعينيو أحكامتي مسافر كما قادنيو سمارت مركي لبادن سنة لتشوغاي سبب هذا المسافرين لويا بالسويدي مسألة كلا ويانا اللياب كلا وحيتها مسألة التبعيض أحكامتي مسافرك وقارنا اللي هذا مسافرين بانا قارنا اللي هذا مسافرين مني مركي اعتماد الصلاة هم الله جابين كراحريا قحوتيجا إلا المسافر كواحد أوبنا إنه صلاة جابية صوما وده الشباب تودوا حوي صلاتها جابيننا markay noqoto ruuxa Soomaali uu iska ruuxa musaafirka socotada soonka markuu soo galo uu iska afuri kara soo saasba oo dib uu ka qaleyn kara
xiriyaha qaxootiga ma loo fatwoon kara ma la dhihi kara waad iska afuri kartaan dib ka qaleeya waa maya axkaamtii musaafirka ee kale la siin maayo laakiin markay jumcadu timaado baa waxa la leeyahay musaafiriin baana oo maxaa axkaamta kale idin diiday inaad musaafiriin ku noqotaan arintaasi waa faham khaldan oo qalloocsan waay waxaan arki jiray waa hore laga doodi jiro niyatu rujuuc baan qabnaa bay leeyihiin niyatu rujuuc maxaa ku xidhan niyatu rujuuc maxaa ku xidhan meeshaan aad ku ilmo dhashay reerkaagu degan yahay haddaad kismaayo ka soo qaxday ama muqdisho ka soo qaxday ama baydhabo ka soo qaxday ama gobollo dhexe ka soo qaxday ama kuwa shabaad ka soo qaxday ood meeshan degan tahay oo reerkaagii kuu degan yahay meeshii aad ka soo qaxday markaad ku noqoto safar ku tagto reerkaagii ilmahaaga qaxootiga kaga tagto markaasaad musaafirta markaasaad musaafirta laakiin reerkaagii ilmahaaga markaad u timaado muqiim baad tahay intaa waxaa dheer dadka haddiiba la yidhaahdaba dadkii soomaaliya ka yimid dad waxaa jira deegaanka oo xiryaha qaxootiga ku nooloo aad u tiro badan oo dhaafaya xataa tiradii shaaficiyadu ay u shartiyeen jumcada waajibideeda 40 nin oo muqiim sameeyay u shartiyeen yani waxa weeye dadkii deegaanka iyagu aan soo baqixin baa arlada ka badan oo qaxootiga degan marka maxaa jumcada loola dagaalamay beledkiis weydii waa mas'ala marka aan raad lahaynoo wadaado fahamku la qalloocday oo hadalladii culimada iyo fiqigii si khaldan u fahmay ama si khaldan u tatbiiqiyay ayaa dadka u diidan salaada jumcada inay tukadaan saas daraadeed arintaasi waa arin khaldan way salaada jumcada waa in la tukado deegaankoodu waa meesha ilmahoodii reerkoodu joogaan haddaad tidhaahdo halkanna musaafir baan ku ahay markaan kismaayiya baydhabo tagana musaafir baan ahay adeer xaggee deganta ya ila bini aadamku meel unbuu dhul ka degan yahay soo maa waa inaad meel un degantahay meelka ilmahaagii reerkaagu joogaan baa degantahay sidaas weeyaan wallahu aclam jazaaka allahu khayran khayr aljazaa su-aasheenna 148aad saa'iladan waxay leedahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sheekh maxamed gabadha inay warbaahinta ama idaacadaha ka shaqayso iyadoo asturkeeda iyo diinteeda haysata diintu maxay ka qabtaa masalada iclaamka iyo warbaahinta waa masalo dhib badan aadna u khatar badan fitnadeeda iyo mafaasideeduna aad u badanta laana iclaamka maanta jiraay iclaam diin islaam ku salaysan oo axkaamteedii iyo dawaabideedii iyo aadaabteedii ilaalinaya maaha waa warbaahin iyo iclaam faasida waay gabadha muslimadda markay ka shaqo gasho sida qaalibka waxayna ka fursanaynin inay ku dhacdo maxduuraad badan oo shareecada khilaafsan oo ay ka mid tahay maalan inay rag isdhex galaan ragga meesha ka shaqaynaya maanta dhan waa la isku dhex maran yahay الاختلاط waxay ku dhacayaan sidoo kale wax la yiraahdo al-khalwa al-muharrama axyaana marmarka qaarkood hal gabadhiyo waxaad arkaysaa wiil hal qol ku wada jira waa wixii shariica diiday oo nabigu diiday sallallahu alayhi wasallam markay warka tabinayso lafteeda dumarka sawdkoodu fuqahadu say u badan yihiin cawra maaha laakiin mid buu cawra ku noqonayaa markay hadalka jajabiyaan oo yara qurqurxiyaan oo naashnaashaan gabadha wariyaha waa inay waxooga hadalka qurqurxiso ay soo jiidato dadka soo jiidato quraankan Allah wuxuu ku yiri fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad hadalka hadabcinina oo haddaad hadalka dabcisaan midka qalbiga ka jiran baa damac iska galahaya nin baaba gabadha uu idaacada ka maqlayba umuuba qalbigiisu raaciba sawdkaasaba jiitay aan arki jiray يعني نين قبل كشقيسة إذا عدن إنجليز كبي بي سي ده قيبت عربي أيوة راقو قرنة عد كاغان كهلا يقوله كورسد مركا يعني واحد عد فتانا واي ديتين إيو رقم مدن waxay ku kala duwan yihiin gaalada diinteen waxay rabtaa dumar nadiif ah iyo mujtamac nadiif ah gaaladuna waxay rabaan mujtamac khariban iyo dumar khariban marka waa kala duwanahay Soomaa nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay markuu arinta ka hadlay ma taraktu fitnatan adarra ala ar-rijali min an-nisaa kama tagin buu fitno ragga uga daran dumarka xadiidkii kalena waa kii ahaa fattaqu ad-dunya
wattaquu الnisaa faina أwala fitnati bani israa'iil kanat fi الnisaa. dumarka iska jira buu nabi sal l adduunyada iska jira fitnadeeda, dumarka fitnadooda iska jira. maxaa yeelay reer bani israa'iil fitnadoodii ugu horraysay dumar bay ka bilaabatay, inay diintooda ka fidnoobaan dumar bay ka bilaabatay. marka diinteennu waxay rabtaa dumarkana in la xifdiyo akhlaaq iyo dhowrsoonaan iyo cifa, mujtamacana sidoo kale rabtaa, gaaladuna inay fasaadiyaan bay rabtaa. almuhim waxa weeyaan inay gabadha muslimadda ah sadda waxaa ku yaalla xijaabkeeda inay ilaashato, adaabtii shari diinta ilaaliso. wayba adag tahayba maanta maba suroobi karto. telefishinka markay ka soo baxdo iyadu waa ka sii daran tahayoo wejigoodii oo ay baalkii soo marmariyeen, muxuuha baalka dhihi jireen makeup soomay makeupkii la soo marmariyey ee iyagoo soo dhaldhalaaliyey bay soo hor fadhiisanayaan. markaasaa inta daawanaysa ee ragga intooda badan warkaaba uma socdaane iyaday ku maqan yihin sooma. marka waa fitna, waa tii shareecadu diiday. waxyaalahaasoo dhan marka laga fiiriyo, jawaanibtaa laga fiiriyo, xijaabka haddii la yidhaahdo way xijaaban tahay baa la yidhi. xijaabka gabdhaha warka tabiya, inta badan kuwa telefishinada ka tabiya, xijaabkoodu waa khimaar yaroo halkan lagu marmaray sooma. qaalibka looma ogolaba xijaab weyn oo rasmi inay qaataan. sidaas daraaddeed gabadh muslimada inay meeshaa ka howlgasho iyo inay diinteeda sidee tahay u ilaashato wax iskeeni kara maaha. marka waxaan dhihi lahaa diintaada ilaasho. waxaad ku dartaa wax daruuroo kalifaysa ma jira inay meeshaasi isku maqiiqdo. wax daruuroo kalifaysa jira, wax daruuroo kalifaysa ma jira. allahuma gaaladaasoo leh muxuu ahay dumarka meel walba ha la geliyo oo gabdhaheenniina waxoogaa qaar badan ku kadsoomoon mooye, laakiin wax daruuroo kalifaysa ma jirto haba yaraatee. wallahu aclam. jazaak allahu khayran. su-aasheenna 149aad. sheekh waayadan dambe waxaa soo baxaya waxyaabo qur-aanka lagu akhriyo sida xabad sawdada iyo zaytuunka iyo kareemka la ismariyo, kadibna qofkii ismariyey waxa uu isaga dhaqaa musqusha. marka ma bannaan tahay in waxyaabaha qur-aanka lagu akhriyey in musqusha lagu dhaqo? laba ra'yi bay culimmadu ka qabaan. ra'yi wuxuu leeyahay wax dhiba ma leh qur-aankii biyihii ama saliiddii ama kareemkii qur-aanka lagu tufay in layska dhaqo oo bilaacadda marka ay raacdo oo ay dabcan qashinkii wixii bay ku darmanaysa, wax dhiba male bay leeyihin. waxayna u cuskanayaan meesha qur-aankii ma aha waxa galay, waa uun hawadii ruuxii tufahayay hawadiisii baa meesha gashay oo barakadii qur-aanka wadata ee qur-aanka laftiisii maaha. biyuhu hadday barakaysan yihiinna maa-u zamzamka ugu barako badan biyahee wakhtigii nebiga sal lla lay slam waa la isticmaali jiray, cabitaan baa loo isticmaali jiray, waa lagu qabaysan jiray, waa lagu istijaysan jiray soo maa. saas daraaddeed biyuhu waa barakaysan yihiin, diidi mayso. ama saliiddu waa barakaysan tahay ma diidayso in muxuu ahaayey lagu xaajo gudan karay. sidaas culimmada qaar ka mida maraya. waxaana u horeeya muxuu alimaam alcallaama sheekh ibnu baaz calayh raxmatullah. sheekh ibnu baaz sidaasuu leeyahay, culimo kale wax dhiba male bay leeyihin. culimmada qaar ka midana waa kahanayaan oo waxay leeyihiin maadaama meesha qur-aankiiba lagu tufay, haddii muxuu ahaaye meel kale la heli karo yaan lagu meel oo bulaacadda iyo musqusha iyo ay geli karto oo wasakha yaan lagu dhaqin bay leeyihin. oo nooc karaahabaa ku jirto, ixtiraam bay ka hadlayaan qur-aanka in la ixtiraamo walow qur-aanka laftiisa ayna hayn. haddana muxuu ahaayey candhuuftii ama hawadii qur-aanka uu la socday barakadiisu hal ixtiraamay leeyihin. waxaana qolyaha ka mida oo muxuu u horeeya sheekhii isagana caanka ahaa sheekh cabdalla ibn cabdiraxmaan aljibriil yani iyo culimo ka horraysay waxay leeyihiin karaaha ku jirta. almuhim haddaad heli karto meel kalood isaga dhaqdo baab alixtiyaad waa sida fiican. haddaad weydo soo maaha laa maanica dhib male markaas. wallahu aclam. jazaak allahu khayran. su-aasheenna 150aad. saa-iilkan wuxuu leey sheekh haddii aan xaaskayga uga tago xagga dambe miyay iga furmaysaa? horta intaan la gaadhin ma iga furmaysaa? waxaa ka horaysa falka noocaasa maxay diintu ka qabtaa? dhaqankaasi waa dhaqan khaldan, shareecaduna diiday. qur-aankana tabaaraka wa tacala alla wuxuu ku yidhi faidaa tataharna fa'tuuhunna min xaysu amarakum allah.
dumarku markay tahaaro qaataan oo ay caadadii ka tahaaro qaataan oo ka qabaystaan u taga meeshii ilaahay idin amrayna uga tagaa layidhi waa meeshii xarfiga waa meesha ilmuhu ka yimaado axaadiista nabigana sal alla alay wasalam waxaa ku soo aroortay axaadiis fara badan oo caddaynaysa inuu nebigu reebay xaaraanna ay tahay intaa waxaa ka sii xeel dheer axaadiid hanjabaad iyo waciid adag ku soo arooray baa jira oo uu ka mid yahay xadiidka abu hurayra nebigu yuri sal alla alay wasalam malcuunun man ata imra'atahu fii duburiha ruuxii xaaskiisa xagga dambe uga galmooda lacnad baa ku dhacday waa lacnadan yahay xadiidka axmed iyo abu daawuud baa wariyay waana xadiid saxiix bayhaqi wuxuu isaguna ku wariyey fi shucab min xadiid abi hurayra shawaahid kalena wuu leeyahay inuu nebigu yidhi sal lla alay wasalam ninkii reerkiisa iyo xaaskiisa xagga dambe uga galmooda laa yanduru allahu ilayhi yowma alqiyaamah maalinta qiyaamada ilaahay ma fiiriyo yacni il naxariiseed laguma dayo marka waxay ka mid tahay dembiyada waaweyn bay ka mid tahay qur-aanka iyo sunnaduba siday tilmaamayso culimmaduna ay isku raacsan yihiin ayib taa markaynu garanno ninkii sameeyey oo khalad ay uga dhacday oo dembigaa galay xaaskiisii ma ka furantay waa su-aashu arrintay ku saabsanayd waa jawaabtu waxa weeye maya yacni khaladkaa uu ninku galay iyo meeshaa khaladka uu wax ka raadsaday ma keenayso inay xaaskii ka furanto xadhiggu waa gooni khaladkuna waa gooni xadhigga waxa goyn kara ama waa isagu inuu furitaan cad ku dhawaaqo ama waa inay maxkamadi goyso laakiin xadhiggu iskama go'o ama riddo iyo gaalnimo inuu diinta ka baxo oo marka xadhiggu sidaa ku go'o laakiin khaladaad uu ruuxu galay oo dunuub waaweyn oo uu galay oon gaalnimo gaadhsiisnayn sideedaba xadhigga iyo caqdiga nikaaxa ma buriso sidaas daraaddeed ma furmayso laakiin dembi booyin baad gasho towbad baa lagaaga baahan yahay wallahu aclam jazakallahu khayran su-aasheenna 151aad sheekh waxaan ahay nin biilkiisa hela oo shaqo yar haysta wax kale ma haysto dad qaraabaday ah oo lacag badan haysta ma ka codsan karaa inay siiyaan zakada si aan isugu soo daweeyo zakadase ma igu baxdaa waa laba mas'alo horta ruuxa xanuunsan wuxuu isku daaweeyana aan heli karin sakadu way ku baxdaa leanna waa miskiin miskiinka waxaa la yidhahdaa ruuxa wax heli kara laakiin wuxuu u haysto ayna ku filayn baahidiisa asaasiga ah xawaa'ijtiisa asaasiga ah ayna ku filayn caafimaadkuna wuxuu ka mid yahay xawaa'ijta asaasigaa buu ka mid yahay ruux hadduu marka jiran yaho xanuun hayo oo dhibban yahay asaga lafahaantiisa wuxuu isku daaweeyana uusan haysanin sakadu waa ku baxdaa ee horta waa la siin karaa si uu isugu daaweeyey waa qodobka labaadi isagu ma weydiisan karaa waay ma weydiisan karaayo war sake isiiya aan isku daaweeye ma dhihi kara taa waxa weeyaan nabigeena sal lla alay slam xadiidka qabiisa wuxuu nebigu ku tilmaamay su-aasha baryada tuugsiga iyo wixii lagu helo waa xaaraam ninka cunayana xaaraam buu cunayaa ilaa 4 ruuxa uu nabigu soo reebay mooye sal alla alay slam 3 ruux oo uu soo reebay marka waxaa ka mid a ruux baahi adag iyo faqri ku dhacay ilaa 3 ruux oo dadkiisa ay ka markhaati fureen walla hebel culays baa haysta hebel dhibaato weyn baa ku dhacday kaasoo kalea ka mida dadkay u bannaan tahay inuu dadka wax weydiisan karo 3da nabigu soo reebay sal alla alay wasalam marka haddii xanuunka haya xanuun khatara uu yahay markaasi waxa weeye daruur ahaan waa u bannaan tahay markaa inuu yidhahdo war icaawiye oo markaa weydiisto wuxuu isku daaweyn lahaa wallahu aclam jazakallahu khayran su-aasheenna 152aad sheekh nin ayaa ii keensaday lacag dhan 50,000 oo US lacagta dollarka ah ninkaas waxa uu rabaa in lacagta loogu diro xawaalad waxaan u sheegay in khidmad laga rabo wuxuuna soo raaciyay khidmadii aniga xawaaladda kama shaqeeyo laakiin xiriir fiican baan la leeyahay waxaan ka codsaday in lacagta khidmadda iga daayaan waliya xawaaladda
wayna iga yeeleen marka khidmadii ninkii lacagta lahaa aan ka qaaday xalaal ma ii tahay mas'alada mas'ala u eg baan habeen dhawe ka soo jawaabnay yaa garan kara maxay masaladii 76 ka soo garan maysaa 76 yani habeen dhawe baan ka soo jawaabnay wakiilka la dirsaday wakaaladiisa la dirsaday wixii ka soo baxa oo siyaada ah ama ka soo noqdo oo nafci ah xataa hiba la siiyeyba ha noqotee ninkii xoolaha lahaa baa iska leh soomaynaan ka soo jawaabay soomaynaan soo faahfaahin tanna tiyoo kale waa ninkani sharikadii waxa wiilaysay ma ninkii wax dirsanayay buu ka soo qaaday xawaaladan kuu geynaya khidmadii ku soo dar hadhow shirkadii u tago markaasuu yidhi war khidmadda ii dhaaf khidmad la'aan baa lagu diray halkaa waxa ka soo harayaa iska leh ninkii xoolaha lahaa baa iska leh sooma masaladan soo taqriirinay lafteedii waa wallahu a'lam jazakallahu khayran su'aashina 153 sheekh gabar aan kala tagnay oo meherkeedu ahaa $2,000 lacagtaas intii aan isqabnay ayaan wax yar ka bixiyay intii kalena waan awoodi waayay marka dambi miyaa igu socda hadeer lacagtaas meherka dumarka waa xaq ay iyagu leeyihiin ruuxana la doonayo inuu inta suurtagal iska dadajiyo oo ayna ku daahin Allah quraanka kariimka wuxuu ku yiri wa aatu nisaa saduqatihinna nihla dumarka meherkooda siiya waa siisma ilaahay siiyay ma aha baryama nabiguna wuxuu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam shardi la oofiyo iyo xaq la bixiyo waxa ugu muhiimsan xaqa aad dumarka xubinkooda ku xalaashatay inna ahaqqa ma awfaytum bihi min ash-shurut mastahlaltum bihi al-furuj ibn Nabi sallallahu alayhi wasallam shardi la galo midka ugu mudan in la fuliyo waa midka dumarka xubinkooda lagu xalaashaday meerkaasana kamid oo shariicada u dhigtay haddii aad la daahdo ood siin weydo waa deyn qoorta ka saaran waa haddii aad kala tagteen ood gabadhii furto waa inaad xaqeedii siiso haddaad siin weydo laba mid waa inay tabar la'aan ku hayso oo tabartuba intaa tahayba maba heli kartid marka waxaad soo gelaysaa aayaddii quraanka alla yidhi wa in kaana duu cusratin fanadiratun ila maysara ruuxa deynta lagu leeyahay hadduu caydh yahay uusan deyntii iska bixin karin ha laga sugo intuu ka helayo baa alla yidhi tabaaraka wa tacaala marka hadday tabar la'aan ku hayso dembiile ma tihid ismi iyo dembina kuma saarna laakiin waa inaad dadaasho xilliga ugu horeeyeed awood u hesho waa inaad gabadha meherkeeda siiso talabaadi waa inaad tahay mumaatil waad heli kartaa gabadha inaad meherkeeda siiso laakiin waad meermeerinaysaa waad meermeerinaysaa markaasi waxaad tahay dhaalim baad tahay dembiile ah xoolaha kugu maqan intay kugu maqan yihiin dembi baa kugu socda nabigeenna wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi matlul ghaniyi dhulmun buu nabi sallallahu alayhi wasallam ninka heli kara inuu deynta iska bixiyo meermeerinta dadka deynta la uu meermeeriyo waa dhulmi buu nabi sallallahu alayhi wasallam xadiid kalena wuxuu ahaa layul waajidi yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu ruuxa heli kara inuu deynta iska bixiyo warwareejinta uu dadka warwareejiyo waxay xalaaleynaysaa in sharafkiisa wax laga sheego lana ciqaabo yani waa dhaalim adduunkana waa la xidhi karaa waxba laga sheegi karaa dambina waa ku socda xagga alle marka labada kee tahay way haday tabardarra ku haysana dadaal inta tabardarradaasi ay ku qasbayso duruuftu ka adagto dantu ka adag tahay dambi mali haddaad heli karto gabadha meherkeedii aad ka warwareejisana dambiila tahay intaad haysato dambi baa kugu socda xaq darrad ku socota wallahu a'lam jazakallahu khayran
su-aasheenna 154aad sheekh nin ayaa ammaano ii dhiibtay waan ku shaqaystay aniga oo aan u sheegin marka haddii aan lacagtiisa u xifdiyo faa'iidadiina aan aniga qaato ma ii bannaan tahay wadiicada ama xoolaha la isu dhiibtay ammaanada ah wadiica la yidhahda waana ammaanada lagu dhiibtay haddii aadan haysanin ogolaansho ruuxa kuu dhiibtay uu kuu ogolaaday inaad isticmaasho ama ku ganacsato idankaa haddaadan haysanin ma isticmaali kartid idankaasi wuxuu noqon karaa ama idan lafdi ah ama mid curfi ah idanka lafdiga wax weeyaan markuu kuu dhiibtay baa wuxuu ku yidhi xoolaha isticmaal ku shaqayso laakiin aniga lafahoodan baan kaa raba markaan u soo baahdo waa idan lafdi ah ogolaansho lafdi ah waa nooca labaadna waxa la yidhahdaa waa idan curfi ahoo waaba la yaqaanaaba waa sharikado maalan waa shakhsi maalan xoolaha loo dhiibo inuusan meel dhigine ku shaqaystaa la ogyahay kadibna markii soo baahdo dadka uu siiyo maxaa ka mid ah waxaa ka mid a lacagaha akownada bangiyada la dhiganayo markaad lacagta akownkan bangiga dhigato iskama oolayso lacagta sanduuq la gelin maayo laakiin lacagta bangigu wuu ku shaqaysani markaa kadibna markaad usoo baahataa lagu siinaa waxaa ka mid a maalan sharikadaha waaweyn inta badan ee xoolaha la dhigto sida sharikadaheennan xawaaladaha oo kale markaad lacag dhiganayso lacagtaasi inaan khasnad la gelinaynin oo sanduuqaan lagu gelinaynin waa la yaqaanaa laakiin shirkaddu ku shaqaysanayso markaad usoo baahatana lagu siinayo marka taa waxaa la yidhahdaa waa idan curfi a la yidhahda waa laysla yaqaanaa asagoo ruuxii og aduguna aad og tahay inaynan lacagtan meel la dhigaynin buu kuu dhiibtay marka waa idan curfiya waa ogolaansho curfi ah haddii marka aadan ka haysanin labadaa idan midna aadan ka haysanin ruuxa xoolihiisa uu kuu dhiibtay ammaanada ma isticmaali kartid haddaad isticmaasho ama ganacsi u isticmaasho ama isticmaalka rabaad u isticmaasho daalim baa tahay ammaanadii ilaali lagu yidhina waa dayacday soo qur-aanka meelo badan kuma imaanin ammaanada ilaaliya yaa xadiista nebigana sal lla alay waslam soo in badan kuma imaanin ammaanada in la ilaaliyo ammaanadii marka meel baad kaga dhacday taasi waa qodob sidaas daraaddeed baa culimmada fiqhiga shaaficiyada xanaabilada xanafiyada ammaanada oo lagu ganacsado waxay ku keenaan baabka loo yaqaano baabulqasbi dhacay ku keenaan baab ammaanaba kuma keenaan laakiin waxay ku keenaan inta badan baabka xoolaha la dhacay bay ku keenaan macnaha maxay ka dhigayaan ammaano aadan idan u haysaninood isticmaashay waa xoolaha dhacday oo kale halkaasay mariyeen sidaas daraaddeed masaladaasi waa masalo horta laga maarmaana hadduu ruuxu ammaanadii loo dhiibtay uu ku ganacsado idanna uusan haysanin mid horta waa laysla ogolyahay ammaanadaa uu isticmaalay markaaba daynba isu bedeliyo hadduu ku khasaaro iyo hadday ka wada baaba'do qoortiisay saaran tahayoo ruuxa xoolihiisu ma dhintaan ammaana ma dhimato khasaarana ma galo haddaad isticmaasho dayn bay isu bedeli laba gooroba lagaa rabo waa mid waxaa la isweydiinayaa hadday faa'iido dhasha ka war waan ku shaqaystay faa'iidana way ii dhashay faa'iidada yaa iska leh meeshaa maxaa isugu tegey waxaa isugu tegay xooggaagii oo xalaal ah iyo xoolihii oo si khalada ku yimid labadaasaa faa'iidadan soo saaray see la yeeli waayo marka faa'iidada seen yaallaa halkaasay fuqahadu isku khilaafeen marka qaar waxay leeyihin faa'iidadaasi ha la sadaqeeyo labadooda midna yuusan qaadanin xal noocaasay gaareen qaar fuqahada ka mida waxay leeyihiin ma ahee xoolaha faa'iidadee soo baxday waxaa lagu samaynayaa waxaa loo qaybinayaa haaf boqolkiiba 50 ninkii xoolaha lahaa ha qaato boqolkiiba 50na ninkii sida khaladkaa ugu shaqeeyay ha qaato sababtuna waxay leeyihiin xoog iyo xoolaha faa'iidada keenay xoolahana nin baa lahaa xooggana nin baa lahaa faa'iidada loo qaybiyay leeyihiin halkaa fuqahada qaar ka mida maraya qaar labadna waxay leeyihiin ma ahee ninkani xoolaha xaqdarro ku isticmaalay
mar hadduu xaqdarro ku isticmaalayna faa'iido la siin maayo loogu kaalmayn maaye faa'iidada waxaa iska leh xoolaha ninkii lahaa qolo cagsigay ka dhigayaan dood dheer baa meeshaa soo martay leanna waa masale ijtihaadiyo markaa nas ma leh soo ma aragti adiga muxuu ahaay si la yidhaahdaba faa'iidadaasi ama ha la qaybsado ama ha la sadaqeeyo ama ma ahee muxuu ahaay si kale ha loogu heshiiyo laakiin shaki wuxuusan ku jirin markay ugu yartaa shubha ku jirta wallahu aclam jazaaka allahu khayran khayr aljazaa su-aasheenna 155aad waxaan ahay macallin carruurta aan waxbaro qaar ka mid a aabbahood ayaa ka ganacsada waxyaaba xaaraan ah xitaa ribada wuu qaataa marka lacagta uu isiiyo ma ii bannaan tahay haddii aan horay u cunayse xukunkeedu muxuu noqonayaa dadka xaaraanta ka ganacsada ama xoolahoodu xaaraan ka soo jeedaan sida kuwa ribada kuwa sigaarka ka ganacsada kuwa qaadka ka ganacsada kuwa tadliiska iyo khiyaanada ka ganacsada dadka inkamka soo galay uu xaaraanta yahay la mucaamaloodkooda in wax laga daynsado in wax laga iibiyo in martiqaadkooda la tago in adeeg loo qabto oo lacagtii ujuuro ahaan loo qaato waa masalo culimmadu ay ku kala aragti bedelan yihiin culimmada qaar ka mida waxay qabaan haddii uu ruuxu shaqo u qabto ninkan xoolihiisu xaaraanta yihiin shaqadiisii wixii ku soo hagaagayay oo ujuuro ah wuu qaadan karaa xooluhuna ninkaasay xaaraan ku yihiin oo waxay leeyihiin xoolaha midna xaaraan lidaatii baa la dhahaa oo lafahaantiisuba xaaraan u yahay midna waxaa la yidhaahdaa yani muxaram lidaatii ma ahee asalka xooluhu waa xalaal laakiin dariiqa lagu kasbaday baa xaaraam ah waa muxaram lighayrihi bay dhahaan ka noocaasoo kalea marka waxay leeyihiin ninka kasbaday baa dembiga iska leh laakiin dadka kula mucaamaloonaya iyagu dembi ma leh ra'yigaa dadka maraya waxaa ka mid a asheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah oo wuxuu soo deliishanayaa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi yahuudda oo ribada qaadata oo caan ku ahayd inay ribada cunaan buu nebigu la mucaamaloon jiray sal lla lay slam martiqaadkooduu tegi jiray muxuu ahaay ganacsigoodu la geli jiray waxbuu ka dayman jiray mucaamaluu nebigu la geli jiray sal lla lay slam caan bayna ku ahay inay ribada cunaan oo qur-aankaaba ku sheegay sidaa culimmada qaar baa maraya qaarna waxay leeyihiin ma ahee ha la kala qaado nin xoolihiisoo dhan wada xaaraan yihiin iyo ninay isku jiraan ha loo kala qaado ninka ay isku dhex jiraan xalaal miirasho inaad uga carari mooyaane isaga waa lala mucaamaloon karaa laakiin ninka xoolihiisoo dhan wada xaaraan yihiin asaga lala mucaamaloon maayay leeyihin warka murtidiisu wax weeye haddaynu nidhaahno dadka xoolahoodu xaaraanta yihiin ee muslimiinta ama ribada cuna qaadka ka shaqaysta sigaar ka shaqaysta carruurtooda yaan waxba loo dhigin haddaan dhahno macallimiintu hay iska eryeen maxaa dhacaya ya waajib baa dayacmaya soo maa intaan dhib xallinaynay mid ka weyn baaban keennayba ya fi'a dhan oo carruurtii muslimiinta ka mid a iyagu aan dembi lahayn adeer maxaa tacliimta loogu diiday saas daraaddeed macallinow haddaad bilaash ku bari kartana bilaash ku bar khayr allah ku siiyo ya xoolihiisaana isaga tawaruco xalaal miirash ahaan isaga daa ilmahana ah eryina bilaash wax ugu bar hadday noqoto ama ilmihii baan eryaya ama xoolihii baan qaadanaya ilmaha eryina iska qaado markaas hogaaga iska biyobiyayso wallahu aclam jazaaka allahu khayran khayr aljazaa su-aasheenna 156aad sheekh haddii aan ilmo yar oo gabadh ah aan jidka ka helo oo aan korsado gabadhaas ninkayga weysada ma ka jebisaa weysada ma ka jebisaa soomaalidu waxay u taqaanaa maxram miya weyse jebin bay kaga dhigantahay iyagu weyse jabto laakiin weysada ma iga jebiyaa iyo weysada ma jabtaa waxay u yaqaanaan ruuxani maxramaye mise ma ah carruurta laqiidkaee bannaanka laga helay haddii 2 sano ayagoo ka yar ay hooyadu nuujiso
islaam baa nuujisay islaantaa nuujisay hooyay u noqonaysaa ninkeeduna aabbuu u noqonaya carruurta ay dhaleenna walaalay noqonaya li'anna nuugmadu waxay leedahay axkaamta nasabkaoo kale way fidaa sida nasabka u fidoo kale waa hadday nuujisay weeye inta yaraydoo 2 sano ilmuhu ka yaraa wabitaali 5 goorna ay nuugmadu ahayd 5 radacaatin muxarimaat 5 nuugmo macnaha waxaa laga wadaa waa inuu ilmuhu 5 goor oo kala duwan naaska nuugo iskiina uga tago haddana nuugo iskii uga tago 5 goor hadduu ilmuhu sidaa naaska u nuugo ilmahaasi hooyay u tahay midda naaska nuujisay caanaha ninka iskale irmaaneeyeyna aabbu u yahay yaa soo maa carruurtana walaalo waay laakiin waa xagga nasabka waay maxram bay isu noqonayaan way macnaha maxram bay u noqonoo gabadhii duqa maxram bay u noqonaysaa haddayna nuugin soo maa gabadha guriga waa la soo qaaday gurigaa lagu koriyey lamana nuujinin ama iyadoo weyn baaba la soo qabtayba oo 2 sano dhaaftay lama nuujinin marka ninka guriga iskale maxram uma aha wiilashiisana maxram uma aha soo ma ajnabi bay ka yihiin allahuma masalo fuqahada qaarkood ay qabaan oo saxaabada qaar ka mida nebigu ku daaweeyey caaisha iyo layth ibnu sacd iyo ibnu xasmi ay qabeen oo masaladii ridaacu lkabiirka meelaha unin looga qiil bixin doono ma aqaano iyadoo weyn haddii la nuujiyo halkaa unin la marin doono mooye asal ahaan jumhuurtu waxay qabaan nuugmadu waa wixii 2 sano ka yar nuugmada saamaynta leh waa wixii 2 sano ka yar bay qabaan marka sidaas weeye haddii naaska la nuujiyey waysada ma jabiso maxram bayna noqon haddaan la nuujinin ajnabi bay noqonaysaa oo ninka iyo wiilashiisaba ajnabi bay ka tahay wallahu aclam jazaak allahu khayran su-aasheenna 157aad sheekh qof dumar ah haddii ay dhimato iyadoo uur leh ilmaha uurka ku jirana ay nool yihiin ma lagu samayn karaa qalliin mise sidaasaa lagu dugayaa ilmahoo nool waa masalo culimmadeennu ku kala aragti bedelayiin fuqahadu haddii hooyadu dhimato iyadoo ilmuhu uurkeeda ku jiro lana hubo inuu nool yahay ama maluhuba u badan yahay inuu nool yahay oo isagoo nool la soo saari karo fuqaha badan waxay qabaan marka hooyada waa la qalayaa caloosheeda waa la jeexayaa ilmahana waa laga soo saarayaa marka kadib baana la aasayaa sidaasina waa sida raajixa waxaana sidaa qaba oo culimmadeennii ka mid ah shaaficiyada iyo xanafiyada iyo a'immada maalikiyada qaar ka mida sida ashhab iyo suxnuun iyo daahiriyada culimmadoo sida ibnu xasmi iyo culimmadaasaa qaba hooyada haddii ilmuhu nool yahay oo ay dhimato waa la jeexayaa ilmahana waa laga soo saaraya bal qaar ka mida waxay leeyihiin haddii la aaso oo qabriga ay gasho oo markay qabriga gasho kadib lays yidhaahdo ilmihii uurkeeda ku jiray amuu nool yahay waa la faagi bay leeyihiin ilmahana waa la soo saari macnaa waxa weeyaan ilaa naftani dhimata naf nool baa ku dhex soma waa laga badbaadina saasay culimmadaasi qaban waana sida raajixa waa wallahu aclam bismi illahi raxmaan raxiim su-aasheenna su-aalahan inoogu dambeeya xalqadeennan caawa waa su-aalaha qolka wanunfooga su-aasha 158aad waxay leedahay saa'iladan waxaan ahay gabarh khayrka jecel waxaan ninkayga ka codsaday inaan aado meel ka dhacaya mu'tamar islaami ah wuuna ii diiday ma ii bannaan tahay inaan amarkiisa khilaafo oo aan aado mu'tamarka diiniga ah bismi illahi raxmaan raxiim masaladaasi waa masalada la yidhaahdo talabulcilmiga cilmiga sharciga raadintiisa iyo ruuxu inuu diin soo faa'iidaysto iyo ninka haweenayda qaba hadduu diido kee la hormarina labay u kala qaadaan culimmadu waxa aad raadinaysa ee meesha aad u doonanayso hadduu yahay cilmiga qaybtiisa farducaynka ah qaybta ruux walba ku waajibaysa ee laga maarmaanka hadday tahay ninkuna kuu diido waad raadsan asagoo kuu diiday
hadduu yahay cilmiga qaybtiisa fardu kifaayaha ah asaasiyaadkii aad ku cibaadaysan lahayd waa taqaanaa laakiin siyaada raadis baa tahay wacdi iska soo dhagayso siyaadaad raadinaysa qaybtaa kifaa'iga markaas waxaa ka muhiimsan oo ka mudan ninka amarkiisa hadduu diido ma aadi kartid labadaasaa loo kala qaadaya cilmiga qaybtiisa hore laga maarmaanka ee farducayntae ruux walba laga rabo waa qaybta uu ruuxu ku saxanayo caqiidadiisa cibaadadiisa asaasiyaadka uu u baahan yahay cilmiga u saxaya waxaa loo yaqaanaa farducayno waa midka ruux kasta laga rabo waa hadday gabadhu jaahilad ka tahay qaybtaas meeshay aadaysana qaybtaa ay ka soo baranayso markaasi ninku uma diidi karo hadduu diidana way amar jabin kartaa way khilaafi kartaa haddiise cilmiga qaybihiisa kale ay tahay oo cilmi siyaasi ay u socoto inta badan mu'tamaraadka iyo waxaa loo tagaa qalbiga ku soo jilci guud ahaan ka soo faa'iidayso yacni waxa weeyaan cilmi uun waxoogaa siyaada raadis hadday iska tahay iyo qaybtii kifaa'iga ahayd markaasoo kale ninka amarkiisa ka horeeya lianna taacata azawj cayniya ninka amarkiisa inay haweentu qaadato waa fardu cayn waxay raadinaysana waa kifaa'i caynigaa ka horeeya marka labadaasaa marka loo kala qaadayaa mar walbana waxaa asal ah inay haweentu ninkeeda amarkiisa yeesho kana dambayso haddii markaa una shareecada khilaafin wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasheenna 159aad saa'iladan waxay leedahay gabadh aan dhalnay ayaa naga diiday inaan nin ku darno kadibna waxay la timid nin u dhashay waddamada afrika aabbaheedna wuu diiday inuu ku daro isagoo cillad uga dhigaya inuusan garanaynin ninkani waxa uu yahay inuu yahay muslim iyo in kale kadib gabadhii waxay raacday ninkii sheekhow wax dembi ah ma naga soo gaarayaa arrinkaas weliga wilaayada haya aabbaha walaalka adeerka inadeerka gabadha wilaayadeeda diintu u dhiibtay oo shareecadu u dhiibtay waxaa loogu dhiibay inuu fiiriyo guurkan iyo ninkan gabadha guursanayaay diintiisa iyo akhlaaqdiisa idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh ninka inaad diintiisa fiiriso akhlaaqdiisana fiiriso mar kalena aad fiiriso gabadhan ma dhaqan karaayo ma leeyahay awoodduu ku dhaqan lahaa waa waxa wilaayadaba lagugu dhiibayba ninkii gabadhu ay la timid haddaad ka shakidaba diintiisa maba xataa waa faasiq iyo waa zaani iyo waa khamriyacab iyo islaamnimadiisii uu baduqu ka shakiyo suu sheegay markaasoo kale inuu diido waajib bay ku tahay inuu diido yidhahdo kuma siinayo markuu isagu jidkii loogu talagalay maro hadday gabadhii ay gacan dhaafto oo ninkii iskala baxdo iska guursato ma dembi baan ku leeyahay may dembi kuma lihid adiga xilkii lagu saaray baad gudatay laakiin gabadhaadii baa kharribantay oo amarkaagii jebisay ruux weynoo baaluqa waay ayadaa dembiga leh laakiin waalidka hal dhinac baa wax ka soo geli karaanoo inta badan dhacdooyinkan waxay ka dhacaan waddamada reer galbeedka iyo qurbaha carruurta la geeyey waxaa laga yaabaa inay su-aashu idinkadama timaado dadkiinna waalidka ah ilmahan iyo meesha ay sidan ku noqonayeen maxaad ugu hayseen ama xaggii tarbiyaynta ilmaha iyo yacni barbaarintoodii diiniga ahayd oo natiijadani ka dhalatay in waalidka su'aali kaga timaadaa dhici karaysa mid baa baraarujin mudan mabda'iyan ruuxu hadduu muslim yahay xadhiguna uu asixi karo caqdiga iyo guurku asixi karo ayna kuu muuqato gabadhaadii inaynan taladaadii amarkaaga hoos jooginoo ay ilaaba la dhaqaaqi doonto laba mafsada markaa taalla meeshee labadii mafsado waxay u baahan in laysu miisaamo labada mafsado maxay tahay inaad guuriso oo wuxuun guur ah ay isku arkaan iyo inay si khalada ku kulmaan oo si khalada ay isku arkaan laba gooraba way is arki rabaan
laba gooraba tala gacan kuguma jirto odayo soo saasba adaa meesha isdhigay marka inay wixii xumaan iyo zino ay dhacdo iyo inaad guuriso ninku yuusan gabadhaba mudnaanin ehelkii wax la siin lahaana yuusan ahaanin muslim waaye laakiin ninkii gabadha la siin lahaa ma haddaad soo taagto tiraado maya ma siinahay laba dhib baa isu ka haystee midka fudud qaada markaa sooma xaggee gelaysaa marka qawaaciddii shareecada waxay gelaysaa marka irtikaab akhafi dararayn laba dhibaato hadday isu kaa qabsadaan midka fudud baad qaadan kaasaad markaa ku qasbanta marka intay zina dhici lahayd isu meheri waajibkaa kaa isagaa waa xaaladda hadday ku qabsato waa ruuxuna uu muslim yahay hadduu gaal yahay maya gaal ilaan gabadh muslimada xarigba uma qabto sooma wallahu aclam jazaaka allahu khayran khayr aljazaa su-aasheenna 160aad waxay leedahay saa'iladan waxaan ahay hooyo dhashay wiil qaba cudurka lagu magacaabo autism ama maradu tawaxud waxa uu jiraa 20 sano ma bannaan tahay inaan u guuriyo maadaama uu yahay qof aan mas-uuliyad qaadi karin waa qof dhiman weeye yani waa ruux yani dhimirkiisu dhiman yahay ama maankiisu dhiman yahay ama waa doqon ama waa nacas isaga laftiisa martabada kale ah yani dhimanaanta miyirka iyo maanka baa maraatib kale ah mid baa waxoogaa haysta mid baa in yar ka haysta mid baan waxba ka haysan sooma marka ahkaamtooda kala qaadanaya su'aasha jawaabteedu waxa weeye dadka mactuuhiinta oo doqomada ah ama miyirkii iyo maankoodu dhimay ma loo guurin karaa jawaabtu waa loo guurin karaa kuwa waalwaalale xataa digta waa loo guurin karaa haddii loo helaba cid guursato aqbashaba haddii la helo guurku waa saxaya waxaa laga yaabaa uun in loo helo ama mid fayow oo sidaaba ku aqbashaa iska dhici karta in loo helo ama waxaa laga yaabaa mid waalanoo ama nacasoo sidiisoo kale aba oo dhiman in loo helaa dhici karta marka waa laysu guurin karaa fuqahaduna sidaas way sheegeen oo masale ay ka hadleen laakiin yaa guurinaya lan isagu waxba ma garanayo ma aqbali karo soo maaha weligiisaa matalaya oo u aqbalaya hadhow hadday noqoto in la furana asagaa furaya soo maaha laakiin caqdigu waa asaxayaa waa laysu guurinayaa caqdiguna waa asaxaya waliba culimmadu waxay yidhaahdaan way kala duwan yihiin hadduu dareen qaado see lagu garanaya inuu dareen qaado xoogaa isagoo dumarka fiirfiirinaya oo maaragtay daadaawanayo daba socsocda haddii la arko bimacnaa dareen baa ku jira marka waxay leeyihiin mas-uulkiisa iyo weligiisa inuu u guuriyaa laazima haddii cid guursataba uu helo oo aqbasha marka waa la guurin karaa guurkuna waa asaxayaa laakiin waxaa laga maarmaan ah waxaaban aniga joogayba magaalahan waa joognay ayaa islaan iska dadkan yani miirkooda dhiman yahay maankooda ayaa jirtay oo buul bay isaga jirtay oo maskiin bay iska ahay mid sideedoo kale abaa inta la soo qabtay bay bulshadii u guuriyeen buulkii baa loogu geeyey wiil cas oo qurux badan bay dhaleen oo cajab ah oo aan waxba ka dhimanayn marka waa nooc taran ah waa dadka in taran laga keeno way fiicanta laakiin markii taran laga keenayo waa in cid mas-uuliyadda qaada la helo carruurtay dhalayaan la wareegta hooyadaa wiilka dhashay oo kaleeto hadday iyadoo mas-uuliyaddii la wareegayso ama aabbihii oo kaleeto carruurtii la qaadayo dhib ma leh waxaa kaloo muhim ah cidda loo guurinayo iyo gabadha loo guurinayo inaan loo qarinin arrintaana waa arrin muhima waa soomaalidu khayaanaadka waayahan ay gashay ka mid tahay wiilal dhiman in gabdhaha loo qariyo khaasatan kuwa dibadaha laga keenayo oo laysleeyahay waxoogaa ama dibadday kuu dhoofin doonaan ama waxoogaabayba jeebka ku haystaan ayaa gabadhii loo qarinaya markaasaa laysu guurinaya haddiiba guriga loogu geeyaba nin qumanba ma aha nin dhammaystiran maaha waa khalad weyn waay waa khalad aad u weyn waana khayaano iyo tadliis waay soo ma ahayn man qashanaa falaysa minna soo xadiidkii nebiga ma ahayn waa nooc min alqishwa bal waxaaba ka sii daranba kuwa cudurro gudbaya qaba oo khatar ah aidis iyo qaba
baa gabdho nadiif ah inta loo qariyaa loo guurinaa markaasay gabadhii aidis qaadaysaa oo khatar gelaysa maalin dhow gabadh baa iga soo wacday jarmalka oo xaalad noocaasi haysato iyadoo gabadhaa la siiyey ninka waa la ogaa inuu aidis qabo gabadhanaa la siiyey wuu reeraystay aidis baa ku dhacday gabadhii culimmadu waxay leeyihiin markaasoo kale magtii baa lagu leeyahay gabadha iyada cudurka dilaaga ah culimo badani waxay qabaan magtii baa lagu leeyahay dadka hawshaa ka shaqeeyey ee ogaana kulligood waa wada dalamo dembiilayaal ah sax ruuxan kadaata aidiska qaba la fongori maayo la takoori maayo laakiin mid sidiisoo kale aidis qabtaa loo raadina soo maa ama xataa hadduu la qabayo mid aan muxuu ahaaye aan cudurka qabin qaab la ysaga ilaaliyaa jiro waa inay iska ilaaliso soo maa yani qisooyinka ila cajab badan bay ahayd maalin dhaweyd jarmalka qole iga soo wacdo gabadh baa nin baa guursaday marka aidis baa ku dhacay gabadha ninkuna waa fayowye carruur bay u dhashay ninkii marka wuxuu leeyahay sidanaan kugu haysanayaayo kugu qabaya iyadii baa ila hadlayso waxay leedahay waxba xumaana kama dareemin waa i dhaqanayaa waa ii dadaalayaa laakiin anigii baa waxoogaa qalbiga siin la'oo waxaan rabaa mid aidis qaba inaan raadsado oo waxaan isleeyahay ninkani waxoogaa ama waxoogaa uu ku kahanaya saas daraaddeed waxaan rabaa intaan isaga tago inaan guursado mid sidaydoo kalea ma adigii lagaa tegi lahaabaaba ka tegahayaan ku ninkuuba sabray oo kula jooga marka way isqabi karaan laakiin waa inuu ruuxu ku baraarugsan yahay oo is-ilaaliyo waay soo saas maaha laakiin in loo qariyo gabadha muslimadda cudurrada gudba ama ninkiiba uu qabo ama gabadhiiba ay qabto masaladaasi waa masale halisa wa aakhare iyo adduunba khatarteeday leedahay mana bannaana ruuxa guurdoonka waxa uu yahay waa in ruuxa loo sheego saama ku guursan ahlan wasahlan ma rabtid ahlan wasahlan wallahu aclam جزاك الله خير الجزاء سؤال نعاوة قدام ايش درس حلقتنا نعاوة سؤال بقول كوي اللحدانات وحما كدر سائلتنا وحياة هاي وحما كدر سنكرا صدقه أي قالوا أورورينيس عرور كل باتيسن عالمك يقعد دتك تصيني يسوي الروسي ده أي واحد وقو قيبين أيان عرور تاس مسألة ده سي هدان ردق نصيدا سي كقدوين وحوي قال ده ma lagala tacaawuni karaa wixii khayra wixii wanaaga wixii samafal ah gaalada gacan ma lagu siin karaa iyo garab bini aadan maalan ama gaal ha ahaado ama muslim ha ahaado dhibaataysan bay wax u qabanayaan arrinta iyada ma bannaanta inaan garab ku siiyo ama kala tacaawuno jawaabtu waa ha gaalada munaafiqiinta kuwan la yidhaahdo muxuu ahaayey mubtadicada wixii khayr ah iyo maslaxo ah waa lagala tacaawuni karaa waxaana daliilu ah xadiidkii heshiiskii xudaybiya nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi markay hashiisii intay fadhiisatay uu kicin kari waayo la kiciyey markay dhaqaaqdaba ay dhaqaaqi laadahay markii laysku dayo in la dhaqaajiyaba ayaa nebigu wuxuu yidhi sal lay waslam quraysh maanta hadday soo bandhigaan khuddo ay ilaahay beydkiisa ku weynaynayaan waan ku waafaqi buu nebigu sal lay waslam quraysh waa nimankii la dagaalamaya nebiga sal lay waslam markaas ibn alqayim caleyh raxmatullah zaadulmacaadka qisada sulxu xudaybiya fawaa'ideeda faa'iidooyinka laga qaadanaya markuu ka hadlayay iyo masaladaa ka hadlay oo wuxuu yidhi waxaa laga qaadanayaa qodobka isaga waxaa laga qaadanayaa in gaalada iyo mubtadicadaba lagala tacaawuni karo wixii khayr ah waxaa isla masaladaa ku tusaya xadiidkii xilful alfuduul xilfulmutayabiin caanka ku ah xilfi jaahiliyadii jaahiliyadii heshiis la galay buu ah odayaashii quraysheediya la wada galay nebiguna isagoo dhallinyaraa buu goobjoog ahaa heshiiskaasi wuxuu qorayay cid kastoo maka lagu dulmiyo in loo hiiliyo nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam haddii hadda heshiiskaa iyo fadhigaa iyo hadda la iigu yeedhi lahaa waa ka qaybgeli lahaa buu nebigu yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh heshiiska ayaa gelaya
ya gaalada madaxdeedii baa gelaya laakiin muxuu ku saabsan yahay in ruuxa dulman loo hiiliyo nebigu wuxuu markaana uu ka qayb galay markan dambana wuxuu leeyahay haddii hadda laygu yeedhi lahaa waa ka qaybgeli lahaa buu nabi sal lay slam marka waxaa laga qaadanayaa wixii wanaag ah waa lagala tacaawuni karaa cid kasta oo shareecadu markaa aan ka hor imaanayn waxaase shardi ah in aadan mafsado ka weynayna ka dhalanin dhib ka weyn waa inuusan ka imaanin oo markaa mamnuuc bay noqonaysaa macnaha ayib waxaa kaloo laga maarmaan ah masaladan markaan u nimaadno xoolaha aad dhiibayseed ugu talagashay masaakiinta iyo carruurta ugu talagashay waa inaad ku kalsoon tahay cidda aad gacantiisa gelisay inay gaadhsiinayso ma aaminsan tahay inay gaadhayso dadkii loogu talagalay haddaad aaminsan tahay u dhib dhinac kalena in laga fiiriyo u baahan tahayoo xoolaha gaaladu wadda ay u geynayso khaasatan muslimiinta kulligood ma wada aha laakiin qaar ka mida waay caawin keliya ma ahee waxaa la socda dacwad baa la socota markay ugu yar tahay waxaa la socda calool gaajaysanoo waxoogaa la siiyey ciddaa wax siisay inay jeclaato yaa soo ma oo ay tidhaahdo wallahi khayr allahsi waa fiican yahay waa mid hadda keenaysa in dad fara badani ayba diintii iyo dadkii muslimiinta iyo muminiinta ka jeclaadaan gaalada ka jeclaadaan wuxuu leeyahay muminiintii waa ay qadiyeen iyo muslimiintii gaaladuna waxba ay siiyeen gaaladaa ka fiican risaalada inta ugu yaray raadinayaan waaye badankood intaa wax ka siyaasan bay raadinayaanoo dad badan inay diintooda kaga leexiyaanoo baahidaa uga faa'iidaystaanna meesha waa ku jirtaa arrinta marka baraarujin bay mudan tahayoo adeer haddaad sadaqa bixinayso ood masaakiin gaadhsiinayso dad muslimiinaa jira oo gaadhsiin kara hay-ada islaam baa jira oo gaadhsiin kara soo ma sida kani uga faa'iidaysanaya inuu diintoodii khatar ku geliyana ayagu uga faa'iidaysanaya inay diintoodii ku jeclaysiiyaan iyo dadkii ahluliimaanka soo saas maa sidaas daraaddeed gacan muslim geli allahuma inay kuu suuroobi weydo mooyaane hadday kuu suuroobi weydo cid kastoo markaaad isleedahay dadkan dhibaataysan waxbay gaadhsiin kartaa waad u dhiibi kartaa sharti inayna mafsadiya dhib ka weyn ka dhalanayn wallahu aclam sal allahuma wslam wbaarak cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi waslem